ए समय रे मते किए फोन कला? हेलो किए कहूच? मीनू मु रीनू कहूची तो बड़ भौणी। तू केमिति अछु? आरे भौणी तू एते दिन परे मो कथा मने पड़िला। मु भल अच्छी। तू केमिति अछु? मु भल अच्छी। काली मो झीर जन्मदिन तते निमंत्रण रहिला। काली सकाळु तू तो झील सांगरे मो घर को आसीबू। आरे भौणी काली मोर गोटे जरूरी काम थिला। मु बोधे जाई पारिबिनी। ना ना सेमिति कहिले हेबनी। तू आउ तो झील पिंकी न आसिले मो झील केक काटिबनी कहूची। अच्छा ठीक अच्छी भौणी आमे काली सकाळु तो घरे पहुंची जिबू। हौ एबे रहिली। माँ किए फोन करथिले? रीनू माउसी की? हाँ रे माँ मो भौणी फोन करथिला। काली ता झीर जन्मदिन से आमको सकाळु जिबाकू कहिची। तू तो जिनिस पत्र बैग रे रखिने। आमे सकाळु तो माउसी घर को जिबा। मु एबे जाए बाजार रु जन्मदिन पाई किछि उपहार किनि आणे। तापरे मीनू चढ़ी बाजार को गला आउ जन्मदिन पाई उपहार किनि आनिला। सकाळे से आउ तार झिया रीनू घर को गले आउ धूमधाम रे कुनी चढ़ीर जन्मदिन पालन कले। माँ माँ मु आउ 2 दिन माउसी घरे रहिबी तापरे घर को जिबी। अच्छा हौ तू माउसी घरे था। मु काम सारी फेरिला बेले तते घर को नहीं जिबी। पिंकी आस मो सांगरे मु तते आज आम जंगल बुले की देखैबी। ठीक अछि कुनी चल जिबा। एमिति सेमाने जंगल बुलिबाकू गले। किछि समय बुलिला परे सेमाने गोटे नील फल गछ देखिबाकू पाइले। वाह केते सुंदर गोटे नील फलर गछ। एमिति नील फल मु आगुरु केबे देखि नथिले। मु गोटे नील फल खाइकी देखे केमिति लागुची। पिंकी मु भी नील फल गछ को आगुरु केबे भी एठी देखि नथिले। ए फल को खाइबा ठीक हेबनी। आरे तू एते डरुचु काहेकी? किछि हेबनी। तू न खाइले न खा मु तो खाइबी। जेमिति पिंकी चढ़ी से नील फल गछर गोटे फल तोलिकी खाइला हठात से बेहोश हो गला। ए कोन पिंकी कोन हलो तोर? उठ पिंकी मु एबे कोन करिबी? मो मां पाखो को शीघ्र जाए। कोनी ता घर को जाई ता माँ को सब कथा कहला। कोनी आउ तार माँ मिसी पिंकी चढ़ी को घर को नेले आउ गोटे डाक्तर को देखैले। डाक्तर बाबू कौन हिची मो झियारी पिंकी रो? शीघ्र ताको देखंतु। पिंकी गोटे विषाक्त फल खाई बेहोश हो जाइछि। तार अधा शरीर रे विष खेली गलानी। मु आउ किछि भी करि पारिबिनी। ना एमिति कहंतुनी डाक्तर बाबू। पिंकी 2 दिन पाई हम घर को आसीथिला। जदि तार किछि हे जाए मु मो भौणी को केमिति मो मुंह देखेबी? पिंकी को भलो करिया पे किछि तो उपाय थिबो? हाँ गोटे उपाय अछि किंतु सेटा भारी कठिन काम। जेते कठिन काम हेई थाउ मु पिंकी को सुस्थ करिया पे किछि भी करि पारिबी। आपण खाली कहंतु। आम जंगल रे जो बड़ नदी अछि सेही नदी पार हेले गोटे घंच जंगल भर्ती पहाड़ अछि। सेही पहाड़ भितरे गोटे कदली बगीचा अछि। सेही कदली गछ मानक भितरु गोटे कदली गछ नील रंगर। सेही नील रंगर कदली आनी पिंकी को खुआइले ता देहर विष कमी जीव। किंतु सावधान गोटे दिन रे ही से नील कदली आनिबाकू पड़िबो नहले मु आउ पिंकी को बंचई पारिबिनी। डाक्तर बाबू आपण पिंकी पाखरे थांतु। मु एबे ही नील कदली आनिबाकू जाउची। माँ माँ मु भी तुम संगरे जीबी। अच्छा ठीक अछि आस मो संगरे। तापरे से माँ झिया मिसी शीघ्र नदी पार ही पहाड़ को गले आउ से नील कदली गछ को खोजिले। माँ माँ सेपटे देख सेठी गोटे कदली बगीचा देखा जाउची। अरे हाँ सेठी गोटे कदली बगीचा अछि। चल माँ शीघ्र से बगीचा को जिबा। सेठी हुए तो आमे से नील कदली को पाई जिबा। तापरे सेमाने से कदली बगीचा को गले। किछि समय खोजिला परे सेमाने से नील कदली गछ को पाई गले। एइटा निश्चय से नील कदली गछ जहा कथा डाक्तर बाबू कहूथिले। हाँ माँ ठीक कहला। माँ आम पाखरे बेसी समय नहीं तुमे अपेक्षा कर। मु एबे गोटे नील कदली नहीं आसुची। एमिति कही कुनी चढ़ी नील कदली गछर पाखक जाई गोटे नील कदली तोलिला। ठीक सही समय रे से कदली गछटी कथा कहिला।
ବଦମାସ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୋର ସେ ମଇଳା ହାତରେ ମୋ କଦଳୀ ତୋଳିଲୁ? ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଏମିତି ରାଗି ନୀଳ କଦଳୀ ଗଛ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଦଳୀ ଗଛ କରିଦେଲା। ନୀଳ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅନେକ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲା। ଏ ତୁମେ କଣ କଲ କଦଳୀ ଗଛ? ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ କଦଳୀ ଗଛ କରିଦେଲ? ହଁ, ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ କଦଳୀ ଗଛ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ତ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ କଦଳୀ ବଗିଚାର ରାଣୀ। ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହା ହା ହା। ଲାଗୁଛି ଏ ଗଛଟି ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ। ମୁଁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ତା ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିବିନି। ନୀଳ କଦଳୀ ନେବାକୁ ହେଲେ ମତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନି। ଆରେ ହଁ, ମତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ବା କଦଳୀ ଗଛ, ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି। ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସତରେ ଆମ ପରି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ତୁମ ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁମେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ତୁମ କଦଳୀ ବି ଭାରି ମିଠା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ? ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତୁମ ମିଠା କଦଳୀ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ମୋ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମିଠା। ତୁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରି ମତେ ଖୁସି କରିଦେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମୋ ନୀଳ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏଇ ନେ। ଏମିତି କହି ନୀଳ କଦଳୀ ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସତରେ ରାଣୀ କଦଳୀ ଗଛ, ତୁମ ମନ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଦଳୀ ଏକା କେମିତି ଖାଇବି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ଖାଏ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଏ। ହେଲେ ତୁମେ ତ ମୋ ଝିଅକୁ କଦଳୀ ଗଛ କରିଦେଇଛ। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ତ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ଯାଅ, ମା ଝିଅ ମିଶିକି ମୋ କଦଳୀ ଖାଅ। ଆରେ ମା, ଚାଲେ ସବୁ କଦଳୀ ଧରି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ପିଙ୍କିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ନୀଳ କଦଳୀ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଗଲେ। ଏ ମା ଝିଅ କଣ ସବୁ କଥା ହେଇ ଚାଲିଗଲେ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି ରାଣୀ ମା। ସେମାନେ ତୁମ ନୀଳ କଦଳୀ ପାଇଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି କରି ତୁମକୁ ବୋକା ବନେଇ ତୁମର ସବୁ କଦଳୀ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହେଇ ମତେ ବୋକା ବନେଇଦେଲା। ମୁଁ କେବେ ଏକଥା ମାନିପାରିବିନି। ସେ ଚଢ଼େଇ ମୋର ସବୁ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ ଚଢ଼େଇ ଏଠାକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ନୀଳ କଦଳୀ ଗଛ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ସେପଟେ ମା ଝିଅ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରକୁ ନୀଳ କଦଳୀ ଦେଲେ। ଡାକ୍ତର ଶୀଘ୍ର ନୀଳ କଦଳୀକୁ ପିଙ୍କିକୁ ଖୁଆଇଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ପିଙ୍କି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। କୁନି ମାଉସୀ, ମୋର କଣ ହେଇଥିଲା? କୁନି ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆରେ ମା ପିଙ୍କି, କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ଫଳ ଗଛରୁ ତୁ ଆଉ କେବେ ବି କିଛି ଖାଇବୁନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ପଚାରିଛୁ। ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ଅଚିହ୍ନା ଗଛର ଫଳ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଖାଇବିନି। ସେ ନୀଳ ଫଳ ଗଛ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ନହେଲେ ପିଙ୍କି ପରି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ବି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ତମେ ମାନେ ଘରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଏବେ ପକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ପକ୍ଷୀ ରାଜା ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚିଲ ତୁରନ୍ତ କାଠୁରିଆ ମାନଙ୍କୁ କହି ସେ ନୀଳ ଫଳ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲା। ଏହିପରି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ମା, ମତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଆଜି କେକ୍ ଖାଇବି। ମୋ ପାଖରେ କେବଳ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଇ ନେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କେକ୍ କିଣି ଖାଇଦେବୁ। ଲା 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 ଲା, ଆଜି ମୁଁ କେକ୍ ଖାଇବି। ଏତେ ଦୂରରୁ କେକ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ କମଳା ଗଛ ଅଛି। ଯାଏ ସେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଆଗ ଏ କେକ୍ କୁ ଖାଇନିଏ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଗଛ ତଳକୁ ଯାଇ ବସିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କେକ୍ ଖାଇବା ସମୟରେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ପାଚିଲା କମଳା ଖସି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କେକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ କେକ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କେତେ ଆଶା କରି ମା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ମୁଁ କେକ୍ କିଣିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଖାଇ ପାରିଲିନି। ଏ କମଳା
ମୋ କେକ୍ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଆରେ ଆରେ ଛୁଆଟି କେତେ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ତା ଉପରେ କମଳା ପକେଇ ନଥିଲି। ମୋ ଫଳ ସବୁ ପାଚିଲା ପରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଏ। ଆରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କେକ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କିଏ କ'ଣ ଏମିତି କାନ୍ଦେ? ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଯା ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ଟଙ୍କା ନେଇ କେକ୍ କିଣି ଆଣିବୁ। କେକ୍ କିଣି ଆଣି ମଜା କରି ଖାଇବୁ। ଏବେ ଯା ମାଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଆଉ ଥରେ କେକ୍ କିଣିବୁ। ଗଛ, ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବି ଯେ କେକ୍ କିଣିବି? ମୋ ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଘର ଚଳଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ କହିଲା ପରେ ଯାଇ ମା ମତେ ଆଜି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କେକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ଆଜି କେକ୍ ଖାଇବି, ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି। ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅଟା ବହୁତ ଗରିବ। ସତରେ ତା କେକ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନହେଲେ ସେ ଏମିତି ହିଁ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନି। ଏଇ ଗଛକୁ ନେ। ଏଇ ଗଛ ତୁ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତି ଦେବୁ। ସକାଳେ ତୁ ଏ ଗଛରୁ ଅନେକ କେକ୍ ପାଇବୁ। ସେତେବେଳେ ତୁ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇପାରିବୁ। ଗଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଏକଥା ସତ କହୁଛ? ହଁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କେକ୍ ଖାଇପାରିବି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଗଛକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ। ଦିନରେ ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ କେକ୍ ଖାଇପାରିବୁ, କେବଳ ରାତି ହେଲେ କେକ୍ ଖାଇବୁନି। ରାତିରେ କେକ୍ ମାନଙ୍କରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ, ଯାହାକି ତୋ ଦେହ ପାଇଁ ବିପଦ ହେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ କଥା ମନେ ରଖିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଗଛ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଏ କ'ଣ ଗଛରେ ମା? ତୁ ଏ ଗଛକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ଏ କ'ଣ ଅଜବ କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ? କମଳା ଗଛ ତୋ ସହ କଥା ହେଲା ଆଉ ତତେ ଚାରା ଗଛ ଦେଲା? ତୁ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବୁ। ହଉ ଯା, ଏବେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ହେବୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେବି, ଖାଇବୁ। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା, ଆରେ ବା, ସେ କମଳା ଗଛ ତ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ଏ ଗଛରେ ସତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେକ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇପାରିବି। ଆରେ ମା ରହିଯା, ଏ କେକ୍ ତୁ ଖାନି। ମୁଁ ଏମିତିକା ଅଦ୍ଭୁତ କେକ୍ ଗଛ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଯଦି ଏ କେକ୍ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥିବ, ମାରେ ତୁ ଆଗ ସେ କମଳା ଗଛ ପାଖକୁ ମତେ ନେଇଯା। ମୁଁ ତାକୁ ଏ କେକ୍ ଗଛ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାର ମାକୁ ନେଇ ସେ ଯାଦୁରା କମଳା ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଯାଦୁର କମଳା ଗଛ, ତୁମେ ଯୋଉ ଚାରା ଗଛ ଦେଇଥିଲ, ସେ ଚାରା ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଅନେକ କେକ୍ ଧରିଛି। ସେ କେକ୍ ଗୁଡା ବିଷାକ୍ତ ନୁହଁ ତ? ତୁମେ ମୋ ଝିଅର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ସେ କେକ୍ ଦେଇନ ତ? ନା ନା, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ସେ କେକ୍ ଗଛ ଦେଇନି। ଥରେ ମୋ ପାଚିଲା କମଳା ପଡ଼ି ତୋ ଝିଅର କେକ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏ କେକ୍ ଗଛ ଉପହାରରେ ଦେଇଥିଲି। ତମେ ମାନେ ସେ କେକ୍ ଖାଇପାରିବ ଆଉ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ଗଛ? ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତାର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଚଢ଼େଇ, ତମେ ମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲିବନି, ଦିନ ସମୟରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ କେକ୍ ତୋଳି ପାରିବ। କେବଳ ରାତି ହେଲେ କେକ୍ ତୋଳିବନି କି ଖାଇବନି, ନହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କର ବିପଦ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗଛ, ଆମେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବୁ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ ତାର ମା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇଲା, ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି କେକ୍ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତାର କେକ୍ ବିକ୍ରି ଭଲ ହେବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି ଦେଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋର କେକ୍ ନା ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆମକୁ ବି କହ, ତୁ କେମିତି କେକ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ? କ୍ଷମା କରିବ କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏକଥା ତୁମକୁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏଇ କେକ୍ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ଘର ଚଳଉଛି, ଆଉ ସେଇ ରହସ୍ୟ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି କହିବି? ଆରେ କାଉ, ଆମକୁ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତା ସହ ଆମ ଦେହର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କେକ୍ ବନେଇଲା
ତା ଜାଣି ଆମର କ'ଣ ଲାଭ? ଚଢ଼େଇ ତୁ କାଉ କଥା ଛାଡ଼େ, ଦେଲୁ ଦେଲୁ ଆମକୁ 2ଟି କେକ୍ ଦେଲୁ, ଆମେ ଘରକୁ ନେଇ ଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ କେକ୍। ଚଢ଼େଇ ଏଇ ନେ ତ ଟଙ୍କା। ଏମିତି ସେମାନେ କେକ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତା ଯାଦୁର ଆଇନାରେ କେକ୍ ଗଛକୁ ଦେଖିଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଦିନେ ସେ କମଳା ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ସେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ ସେ କେକ୍ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସେମିତି ହେଲେ ସେ କମଳା ଗଛର ଯାଦୁ ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ି ଦେବି। ହା ହା ହା। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ଏଇ ତ ସେଇ କେକ୍ ଗଛ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଗଛର ସବୁ କେକ୍ ଖାଇଦେବି। ହା ହା ହା। ତାପରେ ଦେଖିବି କମଳା ଗଛ, ଲଢ଼େଇରେ ତୁ କେମିତି ମୋ ପାଖରୁ ଜିତିବୁ। ପିଶାଚି କେକ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି କେକ୍ ଖାଇଲା ପରେ ପରେ ହଠାତ୍ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଳିଗଲା, ମୋ ତଣ୍ଟି ଜଳି ଯାଉଛି। ଏ କେକ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପିଶାଚି, ତୁ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ସେଦିନ ତୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବାରୁ ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ରାତି ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ କେକ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲି। ଯିଏ ବି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିବ ସେ ନିଜେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଦିନ ପିଶାଚି। ଆଜି ପରଠୁ ତୁ କେବେ ଆଉ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ତାପରେ ପିଶାଚି ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ କେକ୍ ପାଳି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲେ। ଏମିତି ଯିଏ ବି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ କେକ୍ ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଉଥିଲା।